اچھا شگفتہ، یہاں پہ میں اس گھر کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ میری امی کا فیوریٹ گھر ہے اور وہ بڑے شوق سے یہاں آئی تھی. سارا یہاں کا کچن وغیرہ، ٹی وی لانچ، یہ سب ان کی فرمائش پہ یہاں پہ بنایا گیا. اپنی پسند سے انہوں نے یہاں پورا ڈیکوریٹ کیا، میچنگ کی، اور ان کو بہت شوق تھا. میں نے آپ کو بتایا نا، ہر چیز کا شوق تھا. تو انہوں نے اسپیشلی کچن جو ہے اس میں انہوں نے بہت اہتمام کیا تھا کہ یہ کچن ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کھڑے ہو سکیں، بیٹھ سکیں، اور وہاں کام کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ انجوائے کریں. تو بلکہ ہمارے بیک پہ بھی بڑی بات ہے، ہم لوگوں نے محنت کر کے اس کو ڈیکوریٹ کیا. تو میری امی کا جو ہے نا، یہ انہیں بہت اچھا لگتا تھا ہر چیز. میں نے کہا نا بہت نفیس خاتون تھی. تو آج ان کے کمرے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. اور یہ میری امی کا کمرہ تھا، میں نے اسی طرح رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو بہت شوق تھا اپنے کمرے میں. وہ آخری دنوں میں یہیں بھی میرے ساتھ ہوتی تھی کمرے میں. تو مجھے کیونکہ اسپیشلی وہ کہتی ہیں، ان کو سکون بھی یہیں ملتا تھا. وہ کہتی تھیں کہ مجھے اپنے ہی کمرے میں آرام ملتا ہے. تو وہ ہوتا ہی ہے نا رجا، کہ ہم کسی کے بھی گھر جاتے ہیں لیکن جب یا اپنے بھی گھر میں کسی بھی کمرے میں سو سکتے ہیں، نہیں سوتے، ہمیں اپنا ہی روم چاہیے ہوتا ہے. اپنا ہی روم چاہیے ہوتا ہے. آج میں نے پھر نکال کے ابھی آپ کے لیے رکھا تھا. یہ میں وہاں سے گئی تھی نا چائنا سے، تو اپنی امی کے لیے یہ پرس لے کے آئی تھی. اب تو بہت خراب ہو گیا، لیکن میں نے کیونکہ ان کی یاد ہے نا، تو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جب دل چاہتا ہے تو، کیونکہ بہت زیادہ یہ پرس کو شوق سے پکڑتی تھی. میری ایک آنٹی تھی، انہوں نے یہ پرفیوم ان کو دیا تھا. اچھا یہ پرفیوم انہوں نے جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا. پھر اس کے بعد یہ پرفیوم کو میں نے صرف یوز نہیں کرتے، لیکن میں نے اس کو رکھ دیا تاکہ یہ جو ہے امی کی یاد ہے. السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یاسمین اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج ہے، لیکن ہماری رجا تو وہی ہے. جی ہاں، یہ سنگھار وتھ رجا کا سیگمنٹ آج نہیں ہے بلکہ مدرس ڈے اسپیشل شو ہے، جس میں رجا کے گھر آئی ہوں اور ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت سا ان کا ڈرائنگ روم ہے جہاں پر ہم اس شو کو ریکارڈ کریں گے. اچھا جی، میں رجا صاحب کو ملواتی ہوں. آج مدرس ڈے اسپیشل ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم ماں کے حوالے سے بات کریں گے، اور رجا کی امی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک بہت نفیس شخصیت، پیار کرنے والی شخصیت. میری ان سے بڑی ملاقات رہی ہے ایک زمانے سے. جب بھی ملتی تھی بالکل ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں رجا کی امی سے مل رہی ہوں، مجھے ایسا لگتا تھا شاید میں اپنی ماں سے مل رہی ہوں. تو یہ تو ان کی ایک کوالٹی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. رجا سے بات کرتے ہیں اور رجا سے جانتے ہیں ان کی امی کے بارے میں مزید باتیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رجا، آج کا دن بڑا خاص ہے، اور خاص اس لیے ہے کیونکہ مدرس ڈے ہے. پہلے تو آپ نے مجھے جب کہا نا تو میں راضی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ بات نہیں ہوتی. میں اپنی امی سے بہت زیادہ کلوز تھی. تقریباً اس بقرعید پہ امی کو 4 سال ہو جائیں گے نا. اور امی سے رشتہ اس طرح کا ہے کہ بہت زیادہ ساتھ رہا ہے. اور کچھ کبھی کبھی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں دن ایسے آتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. تو پھر امی کے بہت قریب تھی، حتیٰ کہ جب آخری عمر میں بھی وہ زیادہ تر کچھ عرصہ میرے ساتھ ہی، میرے اکثر کمرے میں ہی سوتی تھیں، بیٹھتی تھیں. اور ان کا کمرہ ایسے ہی کا ایسا میں نے سجائے رکھا ہے. لیکن یہ کہ ماں کے حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو دوست زیادہ تھیں، شفیق تھیں، رحم دل تھیں، پیار کرنے والی تھیں. ہر مطلب کبھی مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا. ایک دن میں سبزی والے کے پاس سے ایسی سبزی لے رہی تھی تو ان کے پاس گئی تو کہتا آپ کی امی کیسی ہے؟ میں نے کہا امی کو تو گزرے بھی 3 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں. کہا آپ کی امی بہت اچھی خاتون تھی. مطلب ہر دکاندار سے ہنس کر پیار سے بات کرنا، مطلب دوسروں کا خیال رکھنا. کبھی جیسے رمضان آتے تھے تو گیٹ کیپرس وغیرہ کے لیے اہتمام کرنا. تو میری امی کے جو ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا وہ یہ کہ وہ بہت شفیق خاتون تھی. بالکل. رجا تو بچپن کی بات کر رہی ہیں، میں نے ان کو 2006 سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے رجا سے میرے جو ہے وہ تعلقات ہیں، اور بہت بالکل رجا میری بہنوں کی طرح ہیں. اور ہمیشہ انہوں نے صرف منہ دیکھا دیکھی کی بات نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کو پروف کیا ہے ہر طریقے سے. میرے اچھے برے وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں. جب آواز دی ہے یہ میرے ساتھ کھڑے. آواز نہیں بھی دی ہے نا
تو خود آگے بڑھ کے انہوں نے پوچھ لیا شگفتہ کیا کرنا ہے بتا دو. تو رچا کا تو یہ ہے, اور بالکل ایسے ہی ان کی امی تھی, اور ان سے میری ملاقات رہی, جب بھی اتنا پیار کرتی تھی, اتنے پیار سے بولتی تھی, وہ جو اسٹائل تھا نا تو کہہ کے بات کرنے کا, آئی ہے اس میں جو مٹھاس تھی, فرینڈلی. اچھا وہ جھجکتی نہیں تھی, نہیں وہ بالکل نہیں جھجکتی تھی کوئی بھی ان سے آ کر ملنے, وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کے ملتی تھی. ہم تھوڑا پھر بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا بات کریں, لیکن میری امی کے پاس ایک اسٹاک ہوتا تھا باتوں کا, ہر ایج کے, مطلب چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو جاتی تھی. اور شروع سے میں دیکھ رہی ہوں, مطلب اپنے ریلیٹیوس میں, جیسے میں نے اپنے امی کی ان کے ننیال, ان کے ددیال, وہ ان سے بہت کلوز تھیں, ددیال سے بہت کلوز تھیں, اپنی خالوں سے بہت کلوز تھیں, اور وہ رشتے اس طرح نبھاتی تھیں کہ لگتا تھا کہ اپنی بہن سے بھی زیادہ ان سے دوستی تھی ان کی. تو پھر جیسے جیسے وقت گزر گیا وہ بھی چلی گئی, تو ہم بھی اب وہی چیزیں کہتے ہیں نا, اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ بندہ چلتا ہے, تو اپنی امی کو وہی فالو کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی امی کے ننیال ددیال سے ابھی تک اسی طرح ملتے ہیں جیسے وہ ملتی تھی. اچھا رچا, سچی بات تو یہ کہ آپ خود بھی بہت زیادہ ملنسار ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا ماں کی ایک کوالٹی ہوتی ہے وہ بیٹی میں ضرور آتی ہے, تو رچا میں یہ کوالٹی ہے, بہت ملنسار ہیں, اور ناراض بھی ہوتی ہے نا تو کچھ لمحے کے لیے ہوتی ہے, مجھے غصہ بھی آتا ہے نا تو وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ہاں. تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, تو پھر وہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے. ہماری امی کو بھی اسی طرح غصہ آتا تھا, اور فوراً دوسرے پل آپ ان کو دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انہوں نے کوئی ڈانٹا بھی ہے یا کچھ کیا ہے. بالکل. اچھا جس دور کی امی تھی نا, اس دور کی جتنی بھی خواتین تھی, چاہے میری ماں تھی, آپ کی ماں تھی, ہوتا یہ ہے کہ ان کو میں نے دیکھا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی تھی, پتہ نہیں کیسے. اب پتہ ہے اب کے بچوں میں, اب کی خواتین میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں, کیونکہ پہلے کی خواتین تھیں نا وہ سب سے مل جل کے رہتے تھے, پیار کرنے والی ہوتی تھیں. مجھے ہمیشہ سے یاد ہے کہ جب ان کی کزنس وغیرہ کبھی ہمارے گھر آتی تھیں, رہتی تھیں, تو ان کی خالہ زاد بہنیں وغیرہ تو یا پھوپھی زاد بہنیں مطلب ملتی تھیں, تو وہ تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے لیے کیا کر ڈالیں. ہاں, کھانے سے لے کے ہر چیز, گفٹ کا اہتمام کرنا, ان سے ملنا. اور میری امی کی ایک پھوپھی زاد بہن ہے, مطلب ان سے بڑی تھی, لیکن یہ ہے کہ بس وہ ان سے جب تک حیات نہیں بس ان کے لیے تڑپتی تھی, ان سے ملنا ہے. ان کا نام سریا, تو ان سے کہتی تھی کہ میں نے ان کے پاس جانا ہے, بس مجھے وہاں لے چلو. بس ان کو اتنا کلوز ان کے رشتے تھے کہ وہ اپنے رشتوں سے نکلتی نہیں تھیں. پھر ان کی اپنی بھانجیاں تھیں, ان سے وہ بہت پیار کرتی تھیں. آپ دیکھیں داماد تو بہت پھر بھی باہر کا ہوتا ہے نا, لیکن میرے جو بہنوئی ہیں نا وہ میری امی سے ہمیشہ سے پیار کرتے رہے, ادب کرتے رہے. میری امی اسے اتنا پیار کرتی تھی جیسے اپنے بیٹوں کی طرح نا. اور جب میری امی کی ڈیتھ بھی ہو گئی, ابھی بھی پتہ وہ اکثر میری امی کی قبر پہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں جب یاد آتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فراموش نہیں کی جاتی ہیں. آج میں نے اپنی امی کے نا کچھ گفٹ بھی پہنے. ہاں, تو جب میں حج کر کے آئی تھی نا تو میں جب بھی باہر کبھی جاتی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنی امی کے لیے کیا گفٹ خریدوں. تو مجھے یاد ہے یہ ایک بینگل تھا جو میری امی اب تو یہ اسی اپنی حیات میں کسی کے نام بھی کر گئی ہیں, وہ مطلب کہ اس کی شادی ہوگی تو اس کو گفٹ کر دینا. لیکن یہ آج میں نے پہنا ہے, میں کبھی نہیں پہنتی, آپ کو دکھانے کے لیے. کچھ جیسے یہ رنگ اور یہ بینگل میں نے مطلب پتہ نہیں میں نے اپنی امی کے لیے کتنی جیولرس کی دکانوں کو چھانا ہوگا, اور پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, کیونکہ ان کو جیولری وغیرہ سے بہت لگاؤ تھا. ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. ان کی جو رنگ دیکھی گئی والی رنگ, یہ رنگ ان کی کتنی نفیس ہے, وہ اتنی ہمیشہ ایک ڈیلیکیٹ جیولری پسند کرتی تھیں. اور یہ گھڑی مجھے آج میں نے دیکھی تو میں نے فوراً پہن لی, اور یہ سوٹ کے ساتھ جا بھی رہی ہے. یہ میں شنگھائی سے لائی تھی اسپیشلی ان کے لیے, اور گھڑیوں کی بے انتہا شوقین تھی. میں جہاں جاتی تھی تو وہاں سے ان کے لیے بس میں اپنے لیے کبھی کوئی گفٹ نہیں لیتی. میری ایک دوست ہے نا ایش, تو وہ ہمیشہ کہتی تھی اللہ تم جب جاتی ہو تم مجھ سے کوئی اور چیز نہیں خریدنی. میں کہتی نہیں, مجھے صرف اپنی امی کے لیے چیزیں لینی, کیونکہ ان کی فرمائشیں ہوتی تھی اچھا سویٹر لے کے آنا, اچھی گھڑی لے کے آنا, مطلب اچھی بس اس طرح. تو میں جس شہر بھی کبھی کورسز کے لیے جاتی تھی تو میں وہاں سے گھڑی وغیرہ, اسپیشلی پرس بھی انہیں بہت پسند ہے. جب ہوتا تھا وہ
कपड़ों की तो शौकीन थी, लेकिन कपड़े तो यहीं भी बन जाते थे। हाँ, लेकिन वो ये चीजें, पर्स, घड़ी और ज्वेलरी, वो भी आर्टिफिशियल नहीं पहनती, गोल्ड पहनती थी। गोल्ड पहनती। पहले वक्त की सारी खवातीन गोल्ड ही पहनती थी, अब तो गोल्ड पहन के निकलना हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। लेकिन पहले तो गोल्ड के अलावा पहना क्या जाता था। दुल्हन को अगर गोल्ड नहीं पहनाया तो ये तो कयामत होगी। और बड़े होने के नाते जो बड़े होते थे रिश्तेदार, वो ये लोग क्या करती थी, ये लोग गोल्ड की चीजें बना के गिफ्ट कर देती थी। हाँ, आर्टिफिशियल चीजें नहीं देते थे। लेकिन ये कि बस इतना खजाना शगुफ्ता के जिक्र भी करो तो आंसू टपक पड़े। ऑफ कोर्स, माँ तो चीज ही ऐसी होती है कि हम तो जब तक हमारी सांसें आती रहेंगी हम अपनी माँ को भूल नहीं सकते, क्योंकि पूरा बचपन, जवानी, फिर एक हम भी सीनियर एज पे एक जा रहे हैं, तो वो जो एक सीनियर एज आती है, कहते हैं जितना लंबा ताल्लुक उतना ज्यादा दर्द। और वैसे तो जैसे जैसे वक्त भी गुजर रहा है ना, तो याद ज्यादा आती है। आप मतलब समझ नहीं आता कि क्या करें ना, लेकिन ये क्या जिंदगी है, और यहाँ तो हो गई, कभी आप हैं, कभी ऐसे आप भी चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल माँ बाप की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी माँ बाप की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और सच्ची बात यह है कि वक्त जिस तरह से गुजरता है, लोग कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, मैं नहीं मानती इस बात को। हम बिल्कुल नहीं भूलते। हमारे जो यादें होती हैं, वो बातें होती हैं, रात को सोने के लिए जाओ ना तो सारी चीजें याद आती हैं, क्योंकि उस वक्त टाइम हमारा फ्री होता है। तो बहरहाल रेजा के भी आंसू आ गए, मेरे भी आंसू आ गए। पार्ट ऑफ लाइफ है ये, सबके साथ है। बहुत सारे मेरी अम्मी की दोस्त थी, एक फिरदौस आंटी थी, हम उनसे बहुत प्यार करते थे। तो उनके 2 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई। फिर ऐसे ही मेरी एक और आंटी थी, शुरू से बचपन से हम देख रहे थे, उनकी दोस्ती थी और आखिरी उम्र तक चली, यानी कि सब बच्चों बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई और मेरी अम्मी की दोस्ती हम बहुत, वो दोस्ती में इतनी अच्छी थी ना, इतना निभा के चलती थी कि अभी तक हमारे रिश्ते जो है ना कायम दायम उनके बच्चों से। तो हम लोग आपस में मिलते हैं, क्योंकि यही है कि अगर आप में प्यार है, अपने माँ बाप से विरसे में मिला है, तो आप उसको बांटिए, प्यार करें, सबसे करें। यही वजह है कि मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं मैं उन सबसे प्यार करती हूँ। और मेरी बल्कि कुछ क्लाइंट्स अभी भी स्टिल काफ़ी अरसे बाद आते हैं तो कहते हैं अम्मी कैसी है, तो मैं कहती हूँ अम्मी तो है ही नहीं, तो बड़ा उन्हें अजीब लगता है, क्योंकि हर फंक्शन में आपको तो पता है एनिवर्सरी हम कितने उससे मनाते हैं, अपने पार्लर की मिलाद अम्मी से होता है। अम्मी शुरू से मिलाद करती थी, वो ये आदत है। मैं शुरू से बचपन से अपनी अम्मी को देख रही थी, वो बहुत बड़े पैमाने पे मिलाद जो थी वो मुनक्कद किया करती थी। तो फिर इसी तरह पढ़ने वाली आती थी। अब लोग कहते हैं कि आप अभी तक ये सब कुछ करती, मैं कहती हमें अपनी अम्मी से हमने देखा, वहाँ से मिला है ना, विरसे में मिला है। और जो चीज़ हमें विरसे में मिलती है वो आगे तक चलती है। अच्छा, जहाँ तक बात है, मुझे आज भी याद है कि मेरी शादी में कितने शौक से आई, कितने शौक से, और कितना खुश थी, और खुश, इतनी खुश, मुझे पकड़ पकड़ के प्यार कर रही थी और बोली कि ये तेरा दूल्हा बहुत अच्छा है, कितना खुश है तेरा दूल्हा। और यही कहती थी शगुफ्ता से ज्यादा उसका मियाँ खुश है। इनकी अम्मी ये कहती थी, मुझे अभी याद आ गया, हंसी आई मुझे इस बात पे। कहती थी तुझसे ज्यादा तेरा मियाँ खुश है, चलो माशाल्लाह कितना खुश है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे दुआएं दे रही थी, मेरे हस्बैंड को इतनी दुआएं, इतना प्यार। और यकीन माने जब उनकी डेथ हुई, मैं यहाँ पर आई तो मेरे तो आंसू एक लम्हे को नहीं रुके। बहुत अच्छी, मैं उस वक्त जॉब पे थी और मैं तड़प रही थी, मैं किस तरह से पहुंच जाऊं। बस मैंने किसी तरह से वहां से हाफ डे लिया था और मैं गाड़ी भगाती भी यहाँ आई थी। तो वो एक तकलीफ दे लम्हा होता है जब माँ बाप जिंदगी से हमारे चले जाते हैं। जिस पे गुजर रही होती है वो जानता है, और आप में से भी वो लोग जिनके गुजर चुके हैं वो इस दर्द को महसूस कर पाएंगे जो हमें हो रहा है इस वक्त। लेकिन अभी जिनके माँ बाप सलामत हैं, हम तो दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे सेहत के साथ। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, रिचा के जब तक माँ बाप हैं खिदमत कर लो, ये चले जाएंगे,
बहुत जिंदगी खत्म। वो लोग मैं कहती हूँ बड़े बदनसीब हैं हाँ जो इनके माँ बाप हैं उनकी खिदमत नहीं कर पाते। हाँ। मुझे तो याद है अम्मी जब बीमार थी 3 साल तकरीबन 2.5-3 साल का था, क्योंकि उन्हें लंग्स में प्रॉब्लम थी, उनके मतलब ब्लड की वजह पानी बनता था ज़्यादा, 3-4 महीने के बाद खाना एडमिट हो जाती थी। तो मैं किसी को नहीं वहाँ पे साथ रोकती थी, खुद जाती खुद ही रुकती थी, और मैं कहती थी कि माँ मतलब ऐसा लफ्ज़ है कि ऐसी ऐसी मिठास है और ऐसी खुशबू है, जो आपसे माँ का लफ्ज़ ही बोलते हैं ना तो हर तरफ खुशबू फैल जाती है। तो मैं अपनी कहती थी, मैं अभी भी सबसे कहती हूँ कि मैंने तो अगर कहीं कमी, मुझे लगता है अभी भी बहुत कमी रह गई है उनकी खिदमत में, उनके साथ में। मैं अगर मैं कभी सोचती हूँ अकेली बैठी होती हूँ, आज जब मैं यही सोच रही थी अम्मी की बात करनी, अल्लाह मैं जब अम्मी इतनी बीमार हो गई थी तो मैंने और यूँ कर लेती, हम ऐसे कर लेते, मैं यहाँ इस हॉस्पिटल क्यों लेके गई, मैं इस हॉस्पिटल लेके जाती। तो बहुत सारी ऐसी अपनी अपनी गिल्टी फील होती है कि हो सकता है कहीं कोताही हुई हो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो मौत है वो बरहक है। लेकिन अब हम आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो माँ की यादें हैं जो आज हमने यहाँ बैठ के शेयर कर ली, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जिसको हम भूलते ही नहीं हैं। वो तो लगता है ये चल रही हैं, ये जा रही हैं, यहाँ बैठी हैं, ज़िंदगी भर साथ रहता है, और अल्लाह ताला के पास भी वो हमारे लिए दुआ करती हैं। और नहीं होता है, आप जब भी कोई बड़ी रात होती है, आप इबादत कर रहे होते हैं, तो कभी मुझे, कभी मेरी बहन को, कभी अब्बू, कभी अम्मी के रूप में कोई ना कोई नज़र आता है, बल्कि बैठते हैं, दुआ करते हैं। तो क्योंकि आप शायद इतना ज़्यादा इन टच रहते हैं, मेरा भाई है वो बाकायदगी से जाते हैं कब्रिस्तान वगैरह, तो बड़ा खुश होता है जब फूल वगैरह या पौधे कोई लगे होते हैं, तो वो हाँ तस्वीर खींच के भेजते हैं, देखो कितनी अच्छी लग रही है अम्मी की, और बहुत माशाल्लाह ऐसे ही लगता है जैसे वो जिंदा हैं। तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं या कभी कोई ऐसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो बस कमी का बहुत एहसास होता है। उठते बैठते खाते पीते, जब उनकी अलमारी खोलो, मेरी अम्मी कपड़ों के मामले में भी बहुत ज़ौक शौक रखती थी, कपड़े उनके इतने नफीस होते थे, गले उनके स्पेशली बहुत नफीस बने होते थे, वो कभी सस्ता कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा हम तो जैसे होता है ना जो भी मिल जाए पहन लें, मेरी अम्मी का हमेशा से ये होता था कि क्वालिटी होनी चाहिए, कपड़े की क्वालिटी होनी चाहिए, कपड़े की क्वालिटी। और ये उस वक्त के लोग हैं जो यूं पकड़ के बता देते थे क्वालिटी क्या है, हम लोगों को नहीं समझ में आता, हम लोग जैसा होता है ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, हम तो कहते हैं ये अच्छा लग रहा है उतारो दे दो, लेकिन वो कहते थे नहीं। और बहादुर इतनी थी कि मेरे अब्बू के जाने के 14 साल बाद तक वो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, सबको लेके चलती रही। नहीं माशाल्लाह से रजा की अम्मी मेरी तो मुलाकात रही है, इसलिए मैं खुद भी बयान कर सकती हूँ। रजा का तो पूरा बचपन उनके साथ गुजरा, भी पूरा वक्त गुजरा, और जितनी खिदमत हम कर सकते थे, जितनी हमारी औकात ही कहूँगी मैं, हमने उतना किया। लेकिन पेरेंट्स का जो एक वो होता है ना हमारे ऊपर एहसान, वो तो हम उतार ही नहीं सकते। कहते हैं माँ की एक रात का हिसाब भी आप नहीं दे सकते जो उसने आपके लिए जाग के गुजारी। रजा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रजा बिल्कुल बात करना इस टॉपिक पे नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। मुझे एक दफ़ा बोला गया माँ के ऊपर, मैंने कहा मैं शो ही नहीं कर रही, नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं रोती रहूंगी, आप लोग कहेंगे ये मुसलसल रोई चली जा रही है, तो अल्फाज नहीं निकलते। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इतना, हाँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये इस बकरीद पे 4 साल हो जाएंगे। 6 ज़िलहज को मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन था। अच्छा था बिल्कुल हज के करीब 2 दिन रह गए थे, तो इतने मुबारक दिन में मेरी अम्मी गई। मुझे तो बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपने मतलब उनको इतना अच्छा दिन दिया। बेशक रजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि जिनके माँ बाप इस वक्त हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे, और उसके साथ साथ अपनी माँ की खिदमत कर लीजिए। फिर आपको ये ना लगे कि जी देर हो गई, काश हम ये कर लेते। ये जो पछतावा होता है ना, ये ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं ये पछतावा हमारे साथ घूमता है। तो कभी अपनी ज़िंदगी में इस पछतावे को आने ना दें कि अगर हम ये कर लेते। जो हो सकता है वो कीजिए, ताकि आप भी सुकून से रहें और आपकी माँ भी आपसे खुश रहे। और माँ खुश होती है तो जन्नत तो मिलती ही मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह।